الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ ہر جمعہ کے دن فجر کے بعد ایک کتاب پڑھ رہے ہیں. شرح السنہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. عقیدے سے تعلق رکھتی ہے. بہت ساری باتیں ہم لوگ اس کتاب کے ذریعے سے سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں. آج بھی ایک دو باتیں سنتے ہیں. دیکھیے، فرماتے ہیں کہ وَعْلَمْ رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلال ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام والجدال والمراء والخصومة والعجب كيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال والله تعالى يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فعليك بالتسليم والرضا بالآثار وأهل الآثار والكف والسكوت. یہ اصول ہے. فرماتے ہیں کہ جان لو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے. اس کتاب کے پڑھنے سننے والے پر امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے. یہ بات جان لو کہ زندقہ، زندیقیت بولے تو بے دینی، زندیقیت اور کفر اور شک، بدعت، گمراہی، دین کے اندر حیرانگی، یہ پہلے تھی ہی نہیں. یہ پہلے تھی ہی نہیں. کیا زندیقیت پہلے نہیں تھی؟ کفر نہیں تھا، شک نہیں تھا، بدعت نہیں تھی، گمراہی نہیں تھی، حیرت دین کے اندر تھی ہی نہیں. کہاں سے آئی یہ سب کہاں سے آئی؟ زندیقیت کہاں سے آئی؟ کفر، بدعت اور گمراہی کہاں سے چلی آئی؟ کہتے ہیں الا من الکلام واہل الکلام والجدال والمراء والخصومہ. کہتے ہیں کہ علم کلام سے یہ سب آئی. علم کلام بولے تو منطق، فلسفہ، لوجک. دین کے مقابلے میں لوجک استعمال کرنا. بولتے ہیں نا، چھت چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، اسی وجہ سے اللہ تک پہنچنے کے لیے پیروں کی ضرورت ہے، پیروں، فقیر، بزرگوں کی ضرورت ہے. یہی لوجک ہے، یہی لوجک ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مجھ کو پکارو، تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے. تو بندہ چھت کی مثال دیتا ہے. یہی لوجک ہے. علم کلام، منطق، فلسفہ، لوجک کی وجہ سے، اور لوجک کرنے والے، لوجک بیان کرنے والے اور منطق، فلسفہ سیکھنے والے کی طرف سے آئی. اور والجدال، دین کے بارے میں جھگڑا، والمرا، لڑائی، والخصومہ، بحث و مباحثہ، جسے مناظرے کہتے ہیں نا، دونوں کی یہ رہتی ہے کہ ہم جیتیں گے. ایسا نہیں کہ حق تک پہنچیں گے، ایسا نہیں رہتا. حق تک پہنچنے کے لیے اچھے طریقے سے اگر بحث مباحثہ کر رہے ہیں دلائل کی بنیاد پر، تاکہ کوئی نہ کوئی حق واضح ہو جائے، تو یہ الگ بات ہے. لیکن کوئی اپنے بدعت کو رواج دینے کے لیے لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، یہ سب کی وجہ سے دین کے اندر زندقت پیدا ہوا، زندیقیت پیدا ہوا، کفر کے راستے کھلے، دین کے اندر شک کے راستے کھلے، بدعات پیدا ہوئے، گمراہی پیدا ہوئی اور حیرانگی پیدا ہوئی. دین کے اندر حیرانگی. اسی وجہ سے دیکھیں گے کوئی مسلمان ہے اور کفر بھی کر رہا ہے، مسلمان ہے اور شک بھی ہے، اس کو دین کے اندر شک ہے، دین کے اندر شک ہے. یہ مسلمان نام کا ہے لیکن بدعات پر پورا گھسا ہوا ہے، کفر پر گھسا ہوا ہے. اس طریقے سے نام عبداللہ، عبد الرحمن ہے، اس طریقے سے. تو ایسے معاملات
علم کلام کی وجہ سے اور علم کلام والے لوگوں کی وجہ سے یہ سب پیدا ہوا. جدال، لڑائی جھگڑے، بیکار کے بحث مباحثہ کی وجہ سے پیدا ہوا. فرماتے ہیں وَالْعَجَبُ كَيْفَ يَجْتَرِئُ الرَّجُلُ عَلَى الْمِرَاءِ وَالْخُصُومَ وَالْجِدَالِ وَاللَّهُ تعالیٰ يقول. کہتے ہیں کہ تعجب کی بات ہے کہ آدمی کیسے لڑائی جھگڑے اور بیکار کے بحث مباحثے میں پیچھے کیسے پڑ جاتا ہے، حالانکہ اللہ نے کہا ہے. اللہ نے کیا کہا سورہ غافر کی آیت نمبر 4 میں، سورہ غافر کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا. اللہ کی آیتوں میں جدال، لڑائی جھگڑا وہی لوگ کرتے ہیں جو کافر ہیں. کافر لوگ اللہ کی آیتوں میں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، بیکار بحث مباحثہ کرتے ہیں. اور مسلمانوں کا کام کیا ہے؟ اللہ کی آیتوں میں لڑائی جھگڑا نہیں، مان لینا، قبول کرنا، یہ مسلمان کا کام. مان لینا، قبول کرنا، یہ مسلمانوں کا کام ہے. اسی وجہ سے امام برباری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فَعَلَيْكَ بِالتَّسْلِيمِ وَالرَّضَا بِالْآثَارِ وَأَهْلِ الْآثَارِ وَالْكَفِّ وَالسُّكُوتِ. تم پر ضروری ہے کہ بات کو مان لو، تم پر ضروری ہے کہ بات کو مان لو، تسلیم کر لو، قبول کر لو. والرضا بالآثار، اور احادیث سے، اور اہل الآثار جو احادیث پر چلتے ہیں، اہل الآثار جو آثار والے ہیں، حدیث والے ہیں، قرآن و سنت والے ہیں، ان کی بھی تسلیم کر لو، راضی ہو جاؤ. والکف، اور رک جاؤ. والسکوت، اور خاموش ہو جاؤ. دین کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں، حدیث کے معاملے میں بیجا بحث و مباحثہ مت کرو، لڑائی جھگڑے نہ کرو، رک کر کے خاموش ہو جاؤ، تسلیم کر لو، قبول کر لو. یہی اصول ہے. اس کے مقابلے میں جو بھی بدعت خرافات پھیلتے ہیں، ایک آیت آ گئی اس کے بارے میں لڑائی جھگڑے، ایسا اس کو قبول نہیں کرنا، یہ سب کی وجہ سے دین کے اندر شک شبہات پیدا ہوتے ہیں. تو یہ بات ہے. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو شیخ نے کہا ہے علیک بالتسلیم، تم پر ضروری ہے کہ قبول کر لو، تو کہتے ہیں علیک بالتسلیم لکلام اللہ، اللہ کے کلام کو قبول کر لو. وکلام رسول ہی، اللہ کے رسول کے بات کو قبول کر لو. والکف عن الجدال والتشکیک، لڑائی اور شک شبہات کرنے سے رک جاؤ. فإنک منہی عن ذلک، کیونکہ تم کو اس سے روکا گیا ہے، تم کو اس سے روکا گیا ہے. اور جتنا زیادہ شک پیدا کریں گے قرآن اور حدیث پر، تو کہتے ہیں اتنا زیادہ حیران پریشان ہی رہو گے، حیران پریشان ہی رہو گے. خذ بکلام اللہ، اللہ کے کلام کو لے لو اور اللہ کے رسول کے کلام کو لے لو. واقتنع بذالک، اور اسی پر قناعت کر لو، اسی پر قناعت کر لو. بولے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے مقابلے میں اور دوسری باتوں کی ضرورت نہیں ہے، اسی پر قناعت کر لو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ گے اور وسوسے سے آرام پا جاؤ، وسوسے سے آرام پا جاؤ گے، شک سے آرام پا جاؤ گے، اور وہم، خیال، گمان سے آرام پا جاؤ گے. بصیرت کے ساتھ زندگی پار کرو گے، بصیرت کے ساتھ زندگی پار کرو گے. یہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے بیان فرمایا. یہاں ایک بات اور یاد رکھیے، یہاں جو بیان فرماتے کہ علم کلام، فلسفہ، منطق کی وجہ سے دین کے اندر کفر کے راستے، شک کے راستے، بدعات کے راستے پیدا ہوئے، اسی وجہ سے علماء کرام پہلے، صحابہ، تابعین علم کلام سے روکتے تھے، علم کلام سے روکتے تھے. بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ کہتے تھے کہ جو منطق، فلسفہ سیکھتا ہے وہ اس بات کے قابل ہے کہ اس کو چپل سے مارا جائے، اس کو چپل سے مارا جائے، اور چپل اور جوتے کا مالا پہنا کر کے اس کے چہرے پر کالی پوت کر کے گاؤں میں گھمایا جائے اور دکھایا جائے، لوگوں کو کہا جائے کہ یہ گمراہ آدمی ہے. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے. لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، جو جتنا لوجک استعمال کرتا ہے اتنا ٹیلنٹ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ بہت ٹیلنٹ والا آدمی ہے بھائی. ایسا لوجک استعمال کرتا ہے کہ حیران ہو جاؤ گے.
یہی تو گمراہی ہے، اور کیا ہوگی؟ دین ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو صحابہ کرام نے جیسے سمجھا اسی طرح بیان کر دینا بس، اور اس کے مقابلے میں لوجک استعمال کرنا یہ گمراہی ہے، یہ گمراہی ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمارے اسلاف اس سے روکتے تھے۔ اور بہت سارے لوگ آج کل کیا کرتے ہیں، ارسطو، تالیس، افلاطون، جیلانوس کی فکر کو اپنے عقیدے میں داخل کرتے ہیں اور خود گمراہ ہوتے ہیں اور دوسرے کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ یہ سب نام سنے کہ نہیں سنے؟ آپ دیکھیں گے بہت سارے کیلنڈر میں لکھا رہتا ہے کہ ارسطو نے بہت بڑے بڑے خدمات انجام دیے، یہ دوا بنایا، وہ چیز ایجاد کیا، مسلمانوں کے سائنٹسٹ تھے، یہ تھے وہ تھے، یہ سب اہل کلام تھے، یاد رکھیں، صحیح دین پر نہیں تھے۔ ارسطو اور تالیس، اسی طریقے سے افلاطون کا نام نہیں سنے؟ بہت زیادہ تو معروف ہے افلاطون، اور اسی طریقے سے جیلانوس، یہ سب کے بارے میں بولا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ اہل کلام اور بہت بڑے بڑے گمراہ تھے۔ ہاں، بہت ساری چیزیں ایجاد ان لوگوں نے کیا، بہت ساری ایسی دوائیں بنائے کہ آج تک کوئی دوا اس طریقے سے نہیں بنا پایا، بہت ساری چیزوں کا ایجاد کیا سائنسی طور پر۔ تو لیکن یہ لوگ بڑے بڑے گمراہ تھے، لوگ ان کے فکر کو لے کر کے دین میں داخل کرتے ہیں۔ دین میں داخل نہیں کرنا، اپنے دنیا میں جو بھی کرنا ہے کیجیے، لیکن ان کے فکر کو دین میں داخل نہیں کرنا چاہیے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اذا رأیت الرجل یحب الکلام فاحذروا، جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ منطق فلسفے کو، علم کلام کو پسند کر رہا ہے تو اس سے بچ جاؤ، اسے بچو۔ اور ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہا کرتے تھے لا تجالسوا اہل الاہواء، خواہش پرستوں کے پاس مت بیٹھو، ولا تجادلوہم، ان سے بحث مباحثہ نہ کرو، فانی لا آمن، میں ان سے محفوظ نہیں ہوں، وہ لوگ گمراہی میں تم کو گھسا دیں گے اور دین میں شک شبہ پیدا کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کیا کہہ رہے ہیں لا تجالسوا اہل الاہواء فإن مجالستهم ممرضۃ، کہتے ہیں دیکھو یہ خواہش پرستوں کے ساتھ مت بیٹھو، کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہی بیماری پیدا کرنے کا وجہ ہے، دلوں میں بیماری پیدا کر دے گی۔ ان تمام باتوں کو امام آجری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الشریعہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ اور ایک چیز ہم لوگ اور پڑھتے ہیں، امام برباری رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں والایمان بان اللہ تعالی يعذب الخلق في النار في الاغلال والانكال والسلاسل والنار في اجوافهم وفوقهم وتحتهم، وذلك ان الجهمية منهم هشام الفوطي قال انما يعذب الله عند النار رد على الله وعلى رسوله، کہتے ہیں اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تعالی مخلوق کو جہنم میں عذاب دے گا، مخلوق کو خصوصی طور پر کافروں کو جہنم میں عذاب دے گا، اور جہنم میں عذاب دے گا، اور ان کے گلوں پر پٹا ہوگا، اسی طریقے سے یہ بیڑیاں ہوگی، پیروں پر بیڑیاں باندھے جائیں گے، اسی طریقے سے جنزیر ہوگا، باندھے جائیں گے، اور ان کے پیٹوں پر جہنم کا آگ بھرا جائے گا، ان کے اوپر جہنم کا آگ ہوگا، ان کے نیچے پر جہنم کا آگ ہوگا، یہ سب ہوگا، اللہ تعالیٰ اس طرح عذاب دے گا کافروں کو۔ لیکن جہمیہ نے کیا اسی میں سے ہشام الفوطی بھی ہے، ان لوگوں نے کہا، جہمیہ نے کہا انما یعذب اللہ عند النار، اللہ تعالیٰ جہنم میں عذاب نہیں دے گا بلکہ جہنم کے پاس عذاب دے گا، جہنم کے سائیڈ میں دے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جہمیہ فرقہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر ڈال کر کے عذاب نہیں دے گا بلکہ جہنم کے سائیڈ میں، جہنم کے پاس عذاب دے گا۔ اب سوچیے کہ وہ کون سا عذاب ہوگا جہنم کے پاس؟ تو یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو رد کرتے ہوئے ایسا کہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ کہا ہے
फी नारी जहन्नम, जहन्नम की आग में डाले जाएंगे, खालिदीन फीहा, उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह ताला ने एक जगह कहा है, लेकिन ये लोग क्या कहते हैं जहमिया कि जहन्नम के पास आजाब देगा, जहन्नम में आजाब नहीं देगा। तो इस तरीके से बात है। शेख सालेह अल फौजान हफिज़हुल्लाह ने उसकी शरह करते हुए कई बातें लिखा है। कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला काफिरों के जिस्म को जहन्नम में जलाएगा, सुलगाएगा, जहन्नम में जलाएगा। क्यों ऐसा करेगा? क्योंकि जहन्नम का ईंधन काफिरों का जिस्म ही हो जाएगा। और अल्लाह ताला ने इस बात को जिक्र किया है, इस बात को अल्लाह ताला ने जिक्र किया है सूरह आल इमरान की 10वीं आयत में। अल्लाह ने क्या कहा? उस आयत करीमा का टुकड़ा है, उलाइका हुम वकूदुन नार, वो लोग जहन्नम के ईंधन होंगे। ईंधन बोले तो जलावन, जो लकड़ी वगैरह जलाते हैं ईंधन, तो इंसान जहन्नम की आग का ईंधन होंगे और पत्थर भी जहन्नम के ईंधन होंगे। तो जहन्नम की आग में डाले जाएंगे तब तो ईंधन होंगे, जहन्नम की आग में डाले जाएंगे तब तो ईंधन होंगे। तो अल्लाह ताला ये बात कह रहा है। उसी तरीके से उनके जिस्म को अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम की आग में डालकर तपाएगा। अल्लाह की पनाह है, अल्लाह ताला की पनाह मांगनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह हज में जो 22 नंबर की सूरह है उसकी आयत नंबर 19 से लेकर के 20 पर 1 में ये फरमाया है, फल्लदीन कफरू कुतियत लहुम सियाबुम मिन नार, जो लोग कुफ्र किए हैं उनके लिए जहन्नम के आग के कपड़े बनाए जाएंगे, जहन्नम के आग के कपड़े बनाए जाएंगे। युसब्बु मिन फौqi रुऊसिहिम अलहमीम, और जहन्नमी काफिर लोगों के सरों के ऊपर से क्या किया जाएगा? गरम गरम खौलता हुआ पानी डाला जाए, गरम गरम खौलता हुआ पानी डाला जाएगा। युसहरु बिही मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद, गरम गरम पानी जैसे ही डाला जाएगा उनके पेट की अतड़ियां और उनके चमड़े गल जाएंगे, गल जाएंगे। वलहुम मकामिउ मिन हदीद, और इन लोगों को मारने के लिए लोहे के हथौड़े होंगे। ये अल्लाह ने कहा है, ये अल्लाह ने कहा है। तो देखिए इस आयत करीमा में ये है कि आग के कपड़े उनके लिए बनाए जाएंगे। कपड़ा बदन पे पहनाया जाता है तो जहन्नम के आग बदन पर लगा कि नहीं लगा? सुलगेगा, उनका बदन सुलगेगा और उनके सरों के ऊपर गरम गरम पानी डाला जाएगा, आग के हथौड़े से मारे जाएंगे और उनकी अतड़ियां कट कट करके गल करके पैखाने के रास्ते से निकल जाएंगे। इतना डेंजर मसला होगा, अजाब होगा जहन्नम में। तो कहते हैं कि ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिक्र किया है, लेकिन मुअतज़िला क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला जहन्नम में आजाब में सुलगा करके डाल करके आजाब नहीं देगा, बल्कि अल्लाह ताला उनके जिस्म को जहन्नम के पास रखकर आजाब देगा। ये जहमिया का कहना है। तो ये अल्लाह और उसके रसूल की बातों का इनकार की तरह है और यही लॉजिक का यही तमाशा है। जबकि अल्लाह ताला ने कहा कि वो जहन्नम के ईंधन बनेंगे, और हदीस में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कहा है कि जहन्नम की आग को सबसे पहले 3 लोगों से भड़काया जाएगा, 3 लोगों से भड़काया जाएगा क़यामत के दिन। उनमें से एक ऐसा आलिम जो अमल नहीं करता अपने इल्म से, अपने इल्म पर अमल नहीं करता है, उससे जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। और ऐसे सदका करने वाले जो दिखाने के लिए सदका करता है, उससे जहन्नम की आग को भड़काई जाएगी। और ऐसे मुजाहिद जो दिखाने के लिए जिहाद करता था, उससे जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। तो जहन्नम में डाल करके अल्लाह भड़काए, जहन्नम में डाल करके जहन्नम की आग को भड़काएगा। यहाँ जो बात है अगलाल, यानी जहन्नम में जहन्नमी काफिरों को अगलाल डाल दिया जाएगा। अगलाल का मतलब है कि तौक, तौक जो गले पर पट्टा डाल देते हैं, उस तरीके से अल्लाह ताला डाल देगा। कैसे? शेख सालेह अल फौजान हफिज़हुल्लाह फरमाते हैं कि अगलाल का मतलब ये है कि उनके हाथों को गर्दन से मिला करके बांधा जाएगा। ऐसे नहीं बांधा जाएगा, ऐसे हाथों को गर्दन से मिला करके बांधा जाएगा, कुछ नहीं कर सकते वो। अल्लाह ताला ऐसे अजाब देगा। और अनकाल का मतलब होता है कि सजा देने के आलात, सजा देने के आलात, बेड़ियां पैरों पर डाले जाते हैं, और सलासिल, जंजीर, कुरान मजीद में भी ये बात है, जंजीर डाले जाएंगे। तो
जकड़ दिए जाएंगे, 70 गज लंबा जंजीरों में जकड़ दिए जाएंगे। बल्कि बाज मुफस्सिरीन ने अल्लाह पर ये कहा है कि मुंह में डाल करके पैखाना के रास्ते से निकाल करके बांधा जाए। 70 गज जो लंबा जंजीर होगा, मुंह में डाल करके पैखाना के रास्ते से निकाल करके उनको जकड़ा जाएगा, ऐसे तैसे नहीं। इतना खतरनाक अजाब होगा। तो इसी वजह से बंदे को दुनिया में आखिरत की बचाव की तैयारी करना चाहिए। सूरह दहर जो अभी हम लोग दूसरी रकात में पढ़े, उसमें क्या कहा अल्लाह ताला ने? सूरह दहर की 4वीं आयत में इन्ना अतदना लिल काफिरीन सलासिला व अगलाला व सईरा। सूरह दहर को सूरह इंसान भी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कहा हमने काफिरों के लिए जंजीरें तैयार करके रखा है और पट्टा तैयार करके रखा है और दहकती हुई आग को तैयार करके रखा है, ये अल्लाह ने कहा है। तो ये बात है। और सूरह मुज़म्मिल की 12वीं आयत में कहा इन्ना लदैना अनकालन व जहीमा, यकीनन हमारे पास सख्त बेड़ियां हैं और सुलगती हुई जहन्नम की आग है, ये अल्लाह ने कहा है। और सूरह आराफ की आयत नंबर 40 पर 1 में अल्लाह ताला ने कहा कि लहुम मिन जहन्नमा मिहादुन व मिन फौक़िहिम गवाशिन व कज़ालिका नज्ज़ि ज़ालिमीन। अल्लाह ने कहा कि जहन्नमियों के लिए, उनके लिए जहन्नम की आग का बिछौना होगा। और सोचिए, जहन्नम की आग का बिछौना होगा और उनके ऊपर उसी आग का ओढ़ना भी होगा। चादर ओढ़ने के लिए चादर होगा तो उसी आग का बनाया होगा। और हम ऐसे जालिमों को ऐसे ही सजा देते हैं, ये अल्लाह ने कहा है। तो आग का बिछौना, आग का ओढ़ना कितना खतरनाक सजा है। तो इस तरीके से है। रही बात इसमें हिशाम अल-फूती का जिक्र है। ये हिशाम अल-फूती कौन है? अल्लाह अकबर। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, ये आखिरी बात है, बता करके अपनी बात को खत्म करते हैं। हिशाम बिन अम्र अल-फूती के बारे में इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने सियार आलामिन नुबला के अंदर जिक्र करते हैं। अल-मुअतज़िली अल-कूफी मौला बिन शैबान साहिबु ज़काइन व जिदालिन व बिदअतिन व वबालिन, कहते हैं ये मुअतज़िली आदमी था, मुअतज़िला का आदमी था, कूफा का रहने वाला था और बनी शैबान का मौला था और बड़ा ज़हीन आदमी था। ऐसा नहीं कि ज़हन नहीं था, बड़ा ज़हीन था और बहस मुबाहसा करने वाला था, बिदअत वाला था और वबाल वाला था। और कहते हैं कि ये क्या कह रहा था जानते हैं? ये कह रहा था हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील नहीं कहना चाहिए। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। हम लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? कुरान मजीद में भी है हस्बुनल्लाह, ये अल्लाह ताला काफी है, व निअमल वकील, बेहतरीन काम बनाने वाला अल्लाह है। वो कहता था कि ये कहना जायज नहीं है, ये कहना ही जायज नहीं है। और वो कहता था कि अल्लाह ताला जहन्नम में काफिरों को अजाब नहीं देगा, बल्कि जहन्नम के साइड में अजाब देगा। और वो कहता था कि ये कहना जायज नहीं कि अल्लाह ताला जमीन को बारिश की वजह से जिंदा करता है, जिसे हरी भरी कर देता है ना, बारिश होती है, पेड़ पौधे उग जाते हैं। तो कहता था ये कहना जायज ही नहीं है। और ये भी कहना जायज नहीं है कि अल्लाह हिदायत देता है, अल्लाह गुमराह करता है, ये भी कहना जायज नहीं है। कुरान मजीद में ये बात है कि अल्लाह ताला जालिम कौम को हिदायत नहीं देता, अल्लाह ताला हिदायत जिसको देता है कोई गुमराह नहीं कर सकता, ये अल्लाह ने कुरान में कहा है। लेकिन वो क्या कहता था? ये जायज ही नहीं, ये जायज नहीं। तो ये बात है। और इमाम इब्न हज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उसके बारे में ये कहा है, अल फैसल उनकी किताब है, उसके अंदर कहा है कि ये हिशाम बिन अम्र अल-फूती जो मुअतज़िला का शेख था, मुअतज़िला का बड़ा आलिम था, मुअतज़िला का बड़ा आलिम था। वो क्या कहता था? इदा खलक़ल्लाहु तआला शयअन फ़इन्नहु ला यक़दिरु अला अन यख़लुक़ मिस्ल ज़ालिका। जब कोई अल्लाह ताला कोई चीज पैदा करता है तो अल्लाह ताला की ताकत नहीं है कि सेम उसी तरह दूसरी और चीज पैदा कर दे। सोचिए, ये कहता था कि अल्लाह ने एक चीज पैदा किया, अल्लाह ताला को ताकत नहीं है कि उसी तरह कोई चीज और पैदा करे, बल्कि दूसरी चीज पैदा करने की ताकत है, सेम चीज पैदा करने की ताकत नहीं। कितना बड़ा पागल था। एक आदमी जुड़वा रहते हैं कि नहीं रहते? रहते हैं ना।
गाय भैंस बैल नहीं है एक ही तरह। तो वो कहता था कि एक ही तरह अगर एक चीज अल्लाह ने पैदा किया तो उसी तरह दूसरी चीज पैदा करने की अल्लाह को ताकत नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसे आजकल कहते भी हैं कि अल्लाह ताला इतने काम नहीं कर सकता, उतने काम नहीं कर सकता। ये सब खुराफात है, ये सब खुराफात है। उसी तरीके से वो कहता था कि अल्लाह ताला कभी भी इस बात की ताकत नहीं रखता है। और वो कहता था ये जायज नहीं है कि अल्लाह ताला मोमिनों के दिलों में मोहब्बत डाल दिया है, मिला दिया है, ये कहना भी जायज नहीं। अब सोचिए, बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है, कुरान मजीद में ये कहा है कि याद करो तुम लोग जहन्नम के गड्ढे के किनारे थे, अल्लाह ताला ने तुमको उससे निकाला और दिलों को मिला दिया। ये अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा है। और उसी तरीके से वो क्या कहता था, इमाम इब्न हज़्म रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, वो कहता था कि कान मन हुआ अल-आन मुमिन आबिदुन इल्ला अन्न फी इल्मिल्लाहि इन्नहु यमूतु काफिरा। वो कहता था कि जो लोग अभी मोमिन हैं और इबादत करने वाले हैं तो अल्लाह के इल्म में ये बात है कि लोग काफिर बनकर के ही मरेंगे। बोली वो ये कितना गुमराही की बात है। वो क्या कहता था, जो लोग अभी मोमिन हैं और इबादत कर रहे हैं, ये बात अल्लाह के इल्म में है कि ये लोग काफिर बनकर के ही मरेंगे। और जो लोग अभी जो है इसी वजह से अल्लाह के नजदीक वो मोमिन लोग अभी काफिर हैं। जो भी मोमिन लोग दिखाई दे रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, सब अल्लाह के नजर में काफिर है, सब अल्लाह के नजर में काफिर है। और वो कहता था जो अभी काफिर हैं, मजूसी हैं यानी आग के पुजारी हैं, और क्रिश्चियन है, और यहूदी हैं, और दहरिया है, दहरिया जो कुछ नहीं मानते, एथिस्ट जिनको कहते हैं, तो दहरिया और जो जिंदीक है वो कहते हैं कि अल्लाह के इल्म में अभी वो लोग ऐसे हैं कि वो लोग मोमिन बनकर के मरेंगे। इसी वजह से तमाम काफिर, मजूसी, यहूदी सब अल्लाह के नजर में मोमिन हैं। यानी अब मोमिन लोग काफिर हैं और काफिर लोग मोमिन हैं, ये कहता था। इतना खतरनाक उसका अकीदा था। तो इसी वजह से देखिए इमाम बरबारी रहमतुल्लाह अलैह सही अकीदा बताने के बाद गलत अकीदे पर रद्द भी करते हैं, गलत अकीदे पर रद्द भी करते हैं, ताकि जान लिया जाए कि गलत अकीदा क्या है और हमको कैसे बचना है। ये जानना जरूरी है। अगर कोई आदमी सुन्नत पर अमल कर रहा है और बिदअत ही नहीं जानता कि तो बिदअत के दलदल में फंसा हुआ रहेगा, वो दलदल में फंसा हुआ रहेगा। ये सब बातें इंशाअल्लाह हमारी और बात आएगी। तो देखिए मुअतज़िला के अकीदे आजकल बहुत हैं, मत समझिए कि मुअतज़िला मर गए हैं। मुअतज़िला जो गुजर गए हैं, वो रस छोड़ कर गए हैं, आज लोग पी रहे हैं उसमें। जितने लॉजिक दीन की बातें आ जाने के बाद भी जो लोग लॉजिक इस्तेमाल करते हैं, अपने अकल को दौड़ाते हैं, ये सब मुअतज़िला के रास्ते में, सब मुअतज़िला के रास्ते में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की, अल्लाह की सिफात का इनकार करना, तावील करना, जन्नत और जहन्नम के बारे में ऐसे कर देना। आजकल कहते हैं ना क्या भी होता नहीं, जीना अच्छा जी लेते हैं, पता नहीं क्या होगा, कौन जानता जन्नत है जहन्नम है कि नहीं। ये सब मुअतज़िला का अकीदा है और सब गुमराह फिरकों का अकीदा है। ये सब गुमराह फिरकों का अकीदा है जो आजकल बोलते हैं मरने के बाद देख लेंगे क्या क्या होगा। ये सब के सब गुमराही है। और ये मुअतज़िला के असरात हैं जो आजकल बहुत सारे हैं, एक नहीं, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा है। जो लोग भी दीन को अकल से परखते हैं और जो लोग लॉजिक इस्तेमाल करते हैं, सब के सब मुअतज़िला के रास्ते में हैं। हमको उनसे बचना चाहिए। हमारे लिए कुरान हदीस और कुरान हदीस को सहाबा कराम की तरह समझना जरूरी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही दीन की समझ दे, सही इल्म सीखने की तौफीक दे, जो भी कुरान सुन्नत में बातें हैं उन पर ईमान रखने की तौफीक दे, तहरीफ से अल्लाह ताला बचाए। और मुअतज़िला, जहमिया, उसी तरीके से जो भी गुमराह फिरके गुजर गए हैं उनके रास्तों से अल्लाह ताला हमको बचाए और कुरान हदीस को कबूल करने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।